Hello and vanakkam everybody. இப்போ நீங்க பார்க்குறீங்க Siragadikkum Manasu, a show where we discuss and talk about social welfare problems faced by the general public on a common basis, not just at home but also at work. Any situation that makes you uncomfortable, we're going to talk about that, discuss that based on your email. So email us so we can discuss that with the help of our psychological counselor, Madam Rajarajeswari. Before we begin, I must thank her for making this show possible. Without her counseling, this show wouldn't happen. So a very big thank you to Rajarajeswari ma'am. எப்படி இருக்கீங்க ma'am நீங்க? Thank you very much for inviting me. நல்லா இருக்கேன். And ma'am, I have to ask you about your morning show. This show, in fact, has been made into a half an hour segment after the success and the response from your morning show. Ma'am, your morning show has been doing very well so far. What is the response from the audience been like so far? நிறைய பயனுள்ள கருத்துக்கள்லாம் பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நிறைய பேர் சொல்றாங்க. அது நேயர்களுடைய வரவேற்புனால தான் அதுவும் நம்மளால அதை அவ்வளோ அழகா கொடுக்க முடியறது. So தொடர்ச்சியா பாருங்க, அது எங்களுக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்கா இருக்குன்னு தான் சொல்ல விரும்புறேன். Absolutely, it's a big encouragement for us. So we decided to make this half an hour show to elaborate the entire topic based on your email. So email us guys with any information. Will be as private as possible. The email address you can email address is program program@pepperstv.com. So we're going to go into the emails right now. The first email we have is actually a very interesting one. Ma'am, model email padikumbodhu I can see a very common topic on all three mails. Every mail that we have today is something related to sex addiction. Okay. Ma'am, is sex addiction a big problem in India right now? Addiction or obsession? Sorry, obsession, sex obsession. Is that a big problem in India right now, ma'am? Are we facing that problem right yes, now? Yes, of course. I think it's a very big problem now from youngsters. அதாவது சிறு வயதிலேருந்து ஒரு 10-12 வயதிலேருந்து வயது முதிர்ந்த ஒரு 60-70 வரைக்கும் வந்து எல்லாருக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. Absolutely. So based on that problem we have our first mail for you guys. Ma'am, the first mail என்ன சொல்றாங்கன்னா, dear madam, என்னோட பேர் ஷண்முகம். நான் 6 வருஷமா கல்யாணம் செஞ்சுன்னு இருக்கேன். I have no children so far. I am working in a high position in the media. மீடியால ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல வேலை செய்யறாரு. நான் வேலை செய்யும் போது நிறைய பியூட்டிஃபுல் கேர்ள்ஸ்லாம் பார்ப்பேன். Some of them are very close to me. அவங்க வந்து பேசுவாங்க என் கூட. I am very sexually attracted to them as they are very beautiful. என்னோட வைஃப் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட ரொம்ப அழகா இல்லை. என்னோட அப்பா அம்மாவோட கம்பல்ஷன்னால தான் நான் இந்த கல்யாணம் பண்ணேன். அது மட்டும் இல்லை, நான் what do you say, என்னோட மொராலிட்டி, என்னோட லைஃப் பற்றி நான் ரொம்ப யோசிக்கிறேன். சாவணும்னு ஒரு பயம் இருக்கு எனக்கு. இப்போ என்னோட வயசு 34. எனக்கு ட்ரிங்கிங் ஸ்மோக்கிங் ஏதோ what do you say அடிக்ஷன் இல்லை. நான் ரொம்ப சிம்பிளா வாழ்றேன் என்னோட லைஃப். ஆனால் எனக்கு அந்த செக்ஷுவல் அடிக்ஷன் ஒப்செஷனுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. இந்த செக்ஷுவல் அடிக்ஷன் நான் ஃபாலோ பண்ணா நான் இன்னொரு டைவோர்ஸ் பண்ணி what do you say இன்னொரு அஃபேர் பண்றதுக்கு எனக்கு அந்த பயம் இருக்கு. இந்த சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது நீங்க எப்படி ஹெல்ப் பண்றீங்க மேடம்? ரொம்ப ஹானஸ்டா எழுதிருக்காரு. அதை முதல்ல நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன். ஏன்னா வந்து நல்லா அனலைஸ் பண்றாரு. அதாவது ஒரு ஆசை நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சபலம் இருக்கு அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம ஒத்துக்கணும். I have to say that ma'am, as a male individual myself, I'm very pleased to know that there are bold individuals like this who come outside and talk about their sexuality in the open, because it's a very pride issue for men. அதாவது இப்ப நிறைய ஆண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, தமக்கு அந்த சபலம் இருக்கு அப்படிங்கறது சொல்லாம பெண்கள் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது தவறு. இப்ப பெண்கள் வந்து இப்படி எல்லாம் அரைகுறையா போட்டுட்டு வரதுனால தான் எங்க மனசு கேட்டுறதுன்னு எல்லாம் பேசுவாங்க. அப்படி இல்லாம இவர் வந்து எனக்கு வந்து இந்த பெண்கள் அழகாக இருக்காங்க, எனக்கு வந்து சபதம் வருது அப்படிங்கிற ஒரு தோணில அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறாரு. முதல்ல அதை நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன். அடுத்தது அவருக்கு ஏன் அப்படி தோணுது அப்படிங்கிற பொழுது பார்க்க போனா, அவர் வந்து ஒரு அபிப்பிராயம் வச்சிருக்காரு, என் மனைவி அழகானவள் அல்ல அப்படின்ட்டு ஒரு அபிப்பிராயம் எழுதிட்டாரு அவர் மனசுல. அதனாலதான் அவர் என்ன பண்றாருன்னா அழகை தேடுறதுக்காக வெளியில பாக்குறாரு. எப்பவுமே நம்ம மனது வந்து நம்ம எதை சொல்றோமோ அதை தான் நம்பும். இப்ப நான் வந்து என் கணவர் அழகானவர் அப்படின்னு நான் என் மனதுக்கு வந்து சொல்லிட்டேன், நான் நம்பிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த அழகை வந்து நான் வெளியில தேட மாட்டேன். எனக்கு அதுல வந்து ஒரு திருப்தி வந்துடும். சோ அத மாதிரி இவர் வந்து முதல்ல அங்கேருந்து தான் இவரோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண. இப்போ அவருக்கு வந்து அவர் மனைவி அழகாக தெரியுறாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு ஒட்டுதலும் வந்துருச்சுன்னா அவர் வந்து இந்த சபலத்தை வந்து ஓவர் கம் பண்ணிடலாம். எங்கேயும் வந்து அவருக்கு வந்து அவர் மனைவியை வந்து கம்பல் பண்ணி திணிச்சு கல்யாணம் பண்ணதுதான் அவரோட பிரச்சனையே. அதனால அவருக்கு என்ன தோணிடுச்சுன்னா, பிடிக்காத்தனமாகவே இருக்கிறதுனால அவர் மனது வந்து ஹர்ட் ஆயிருக்கு. சோ இப்ப பல திருமணங்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா டவுரிக்காக, அப்புறம் வந்து இந்த காதலை எதிர்த்து, இல்ல அவங்க கம்யூனிட்டிக்காக அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து உறவுக்குள்ளே பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு
என்ன பண்றாங்க, கம்பல் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும். தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி திணிக்காதீங்க. ஏன்னா வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எதையுமே திணிக்க கூடாது. அதுவும் வந்து கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லும் வாழ வேண்டியது. இப்ப மத்த விஷயம் இல்லாம திணிச்சாக்கா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம மாத்திடலாம். இப்போ டிவி வாங்குறோம் வீட்டுல, அபிப்பிராயம் பேதம் வருது, இல்ல இதுதான் வாங்கணும், கார் இதுதான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற போது கூட பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் கழிச்சு அந்த பொருளை மாத்திடலாம். ஆமா. But ma'am, இன்னைக்கு வந்து மாத்த முடியாதது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி, அது வந்து அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ஏன்னா குழந்தைகள் பிறந்துடுறாங்க, குழந்தைகள் பிறக்கலைன்னா கூட கொஞ்சம் இது பண்ணலாம். பட் அதுவுமே வந்து யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா ஒரு வாழ்க்கை அப்படிங்கிற பொழுது சட்டுன்னு நம்ம வந்து நம்ம சமூகத்துல இன்னும் நம்ம டிவோர்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்லல. இப்ப இவரோட பிரச்சனை வேற எந்த சீரியஸ் ப்ராப்ளமுமே இல்லை. இவரோட பார்வையில வந்து அவங்க மனைவி அழகில்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. Ma'am, I also have one very important point to add, ma'am. In the fact that அவர் சொல்றாரு எனக்கு என்னோட மனைவி அழகா தெரியல. I think right now in today's age, the whole idea of beautiful is very, very different, ma'am. நம்மளாம் அழகா பத்தி பேசும்போது நம்ம மீடியா என்ன காமிக்கிறாங்களோ, டிவி என்ன காமிக்கிறாங்களோ, ஃபிலிம் என்ன காமிக்கிறாங்களோ, அதான் நம்மளுக்கு பியூட்டியா தெரியுது. ஆனா பியூட்டினா நிறைய இருக்குல்ல மேம். பாடுறது கூட பியூட்டி, டான்சிங் கூட பியூட்டி. அவரோட யோசனை கொஞ்சம் மாத்தணும்ல மேம், பியூட்டியை பாக்குறது. இல்ல, அது அவரோட யோசனையை மாத்தணும் அப்படிங்கறத விட, அதாவது அவர் வந்து இப்ப இனி வந்து அவரோட யோசனை சரியாவே கூட இருக்கலாம். அதை நம்ம குறை சொல்ல வேணாம். இப்ப சில பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி உயரமா இருக்கிறவங்க தான் அழகு அப்படின்னு அவங்க சிறு வயதுல இருந்தே நினைத்து வளர்ந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அது அவங்களோட உரிமை. அப்ப அது வந்து நம்ம திடீர்னு வந்து நீ எப்படி இப்படி நினைக்கிற, நீ குள்ளமான ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, பரவாயில்ல அழகுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மேல திணிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மனது காயப்படும். சோ அந்த நேரத்துல போயிட்டு நம்ம அவங்கள உட்கார வச்சு அட்வைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் நீ நினைக்கிறது தவறு, அழகு முக்கியம் கிடையாது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு இன்னும் ஹர்ட் ஆகும், இன்னும் மனசு கவலையாகும். இப்போ தவறோ சரியோ அவங்க வாழ்க்கையில வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்க, பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இனி நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, வாழ்க்கையில நம்மளோட அபிப்பிராயத்தை நம்ம பல விதமா வேற விதமா மாத்திக்க முடியுமா? நான் இப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் வச்சிருந்தேன், அது ஒண்ணும் தவறு கிடையாது. ஆனா இனி வந்து இந்த பெண்ணுகிட்ட இந்த அழகு இல்ல, பட் இந்த அழகை தவிர வேற என்னென்ன அழகு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க இயலுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். அவரோட கண்ணோட்டத்துல இருந்து அவர் அழகுன்னு நினைச்சது அந்த பெண்ணுகிட்ட இல்ல, அதை வந்து நம்ம மறுக்க கூடாது, அதை ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது, அது இருந்துட்டு போட்டோம். இப்ப உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா அழகுன்னு ஒரு எவ்வளவு 1000 லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம், அழகு இல்லைன்னு எவ்வளவு சொல்லலாம். அப்படி பார்க்கும்போது ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம அழகை பார்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அந்த கண்ணோட்டத்திலேயே நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். முதல்ல அவர் அதை முடிவு பண்ணணும். முதல்ல என் மனைவி கிட்ட நான் எதிர்பார்த்த அழகு இல்ல, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவளும் ஒரு நல்ல குடும்ப பெண் தான், இவகிட்ட என்னென்ன அழகு இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு கவனிக்க ஆரம்பிச்சாலே அப்ப அவருக்கு அந்த ஈர்ப்பு வரும். அப்ப அவங்களுக்கு அந்த ஈர்ப்பு வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு அந்யோன்யம் வந்தாலே அப்ப அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏங்கக்கூடிய மனது வந்து மாறிடும். இது அடுத்தது என்னன்னா, மனைவியும் வந்து பெண்களும் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். ஆண்களுக்கு திருமணம் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆணுக்கு ஏற்றாற் போல் பெண்ணு மாறுவதும் பெண்ணுக்கு ஏற்றாற் போல் ஆண் மாறுவதும் கடமை, இஸ் ஈக்குவல். ஆமா, அது வந்து ஒரு டியூட்டின்னு நான் சொல்லுவேன். அப்ப அந்த இடத்துல வந்து இது என்னோட உரிமை, உங்களுக்காக நான் மாத்திக்கணுமா அப்படின்னு எல்லாம் சில பேர் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. சோ அதையெல்லாம் தவிர்க்கணும். ஏன்னா வந்து வாழ்க்கை அப்படின்னாலே கணவன் மனைவினாலே விட்டு கொடுத்தல், ஒருவருக்காக ஒருவர் வாழ்வது, ஒருவருடன் ஒருவர் வாழ்வதுதான். கண்டிப்பா. Very interesting point, ma'am. I also want to make sure that I give a big praise to this person out there for making sure that he talks about his problem, even though he's not a very big problem in the sense, but he's brought the problem out and forward. I want to repeat that once again. உங்களுக்கு எது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நீ கண்டிப்பா மெயில் பண்ணுங்க, எந்த பாஷையில கூட பரவாயில்ல, நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம். ரெண்டாவது மெயிலுக்கு போறோம் நம்ம இப்போ. வெல் மேம், நம்ம செகண்ட் மெயில் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃப்ரம் காரைக்குடி. அவங்க மெயில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, டியர் மேம், என் பேர் ஷாம்லா, லிவிங் இன் காரைக்குடி. என்னோட ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா துபாயில இருக்காங்க. அவங்க 2 வருஷத்துல ஒரே வாட்டி தான் வராங்க மாசத்துல, சாரி 2 வருஷத்துல 2 வருஷத்துல ஒரு வாட்டி வரும்போது அவங்க 1 month தான் இருக்காங்க அவங்க கூட அந்த வீட்டுல. இப்போ ஷாம்லாவோட வயசு பாத்தீங்கன்னா 42. ஆனா கல்யாணம் செய்யும் போது her age was 28. ஸோ இந்த 14 years of marriageல அவங்களுக்கு ஒரு 12-year-old கேர்ள் கூட இருக்கு. இப்போ அவங்க ஒரு எம்காம் டிகிரி எடுத்து கூட அவங்க ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா தான் இருக்காங்க. அவங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஷீஸ் ஃபீலிங் வெரி வெரி லோன்லி. அவங்களுக்கு நிறைய செக்ஷுவல் நீட்ஸ் கூட இருக்கு. இந்த நிலைமையில இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் அவங்களோட டாட்டருக்கும் நிறைய சண்டை வருது. அவங்க சொல்றாங்க இப்போ அவங்க வீட்டுல கூட அவங்க இன்லாஸ், அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட அம்மா அப்பால இருந்து சப்போர்ட் ஒண்ணுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆனா அவங்க வீட்டுல கூட அம்மா மட்டும் தான் இருக்காங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்றாங்க இப்போ இந்த நிலைமையில இருக்கும்போது அவங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. சைக்கியாட்ரிஸ்ட்க்கு போயிருக்காங்க, கவுன்சிலிங்க்கு போயிருக்காங்க. சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கிட்ட போகும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சைக்கியாட்ரிஸ்ட் நிறைய மருந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அந்த மருந்து சாப்பிடும் போது ஷாம்லாக்கு நிறைய தூக்கம் வருது. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மருந்து சூட் ஆகலையாமே.
ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ அவங்களுக்கு கைடன்ஸ்க்காக நிறைய ஹெல்ப் வேணும். ஏன்னா அவங்க இப்போ ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்காங்க, நிறைய சூசைட் பத்தி யோசிக்கிறாங்க, இன்லாஸ் கூட அவங்களோட அப்பா ஹஸ்பண்டோட ஃபேமிலில இருந்து எதுவுமே சப்போர்ட் கிடைக்கல. ஸோ ரொம்ப டெஸ்பரேட்டா இருக்காங்க அவங்க. என்ன பண்ணலான்னு கேக்குறாங்க மேம் அவங்க. முதல்ல இதுல இந்த பெண்ணோட ப்ராப்ளம் வந்து பல பேர் வந்து சாதாரணமா எடுத்துக்குவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என்ன பெண்கள்லாம் வந்து இப்படி பேசலாமா, ஏன் இப்படி எல்லாம் கெட்டு போயிடுச்சு நாடு, அப்படி கலாச்சார சீர்கேடு அது இதுன்னுவாங்க. பட் ஆக்சுவலா இந்த பெண்ணோட ஹானஸ்டி நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன். கண்டிப்பா அவங்க வந்து தெளிவா அவங்களோட பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இதுல வந்து இவங்களோட சிச்சுவேஷன் பார்த்தோம்னா சப்போர்ட் சிஸ்டமே இல்லை. நான் அடிக்கடி சொல்றது எல்லா பெண்களுக்கும், சப்போர்ட் சிஸ்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் இல்ல ஆண்களுக்கும், நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த உலகத்துல ஒருத்தர் சார்ந்து தான் இருக்கும். நம்ம தனி தீவுகளாக வாழ முடியாது, நம்ம விலங்குகள் கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அன்றாடம் உறவு கொள்ள, நம்ம பேச, நம்மளோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள, நம்ம அன்பு காட்ட, அன்பு பெற, உதவி பண்ண, உதவி பெற, இந்த மாதிரி பல வேலைகளுக்கு நமக்கு மனிதர்களோட பழக வேண்டும். இப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே உறவு கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது தான் நம்மளோட மிஸ்டேக். முக்கவாசி பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட புருஷனே வந்து எல்லாமே செய்யணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. டெய்லர் கடைக்கு போனோம்னாலும் அவர் இல்லையேன்னு குறப்படுவாங்க, கோயிலுக்கு போனோம்னாலும் அவர் இல்லையேன்னு வாங்க, அதே சமயத்துல அவர் நிறைய சம்பாதிக்கலையேன்னு கவலைப்படுவாங்க, வீட்டுக்கு நேரத்தோட வரலையான்னு வாங்க, நேரத்தோட வந்தாக்கா நீங்க என்ன சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்தீங்கன்னு கேட்பாங்க. ஸோ இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அது ஏன் அப்படி வருதுன்னாக்கா அவங்களுக்கு அவங்களோட நேரத்தை வந்து கையாள தெரியல. இப்போ இதுல இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசுலேருந்து அவங்க வந்து நேரம் அவங்க கணவரோட ஸ்பெண்ட் பண்ண நேரம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து இப்போ டெக்னாலஜி எல்லாம் நிறைய டெவலப் ஆயிடுச்சு. அதனால இப்போ சோசியல் மீடியாலாம் அவைலபிள், இப்போ சிஸ்டம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட், நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து தொடர்புல இருக்கலாம். கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இருக்க அவங்களுக்கு இன்டிமேசி வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ மேம் இப்போ நீங்க சோஷியல் சப்போர்ட் சொல்றீங்க, நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி ரொம்ப கரெக்டான எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சோஷியல் சப்போர்ட் இல்ல. ஆமா, இப்போ இவங்களுக்கு வந்து பேசிக் ப்ராப்ளம் என்னன்னா செக்ஷுவல் டிப்ரைவேஷன். இப்போ இந்த செக்ஷுவல் டிப்ரைவேஷனுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா வந்து நிறைய விஷயங்கள் செய்ய இதை வந்து எதிர்கொள்ள முடியும். இப்ப அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலத்துக்கு வரைக்கும் பல லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து செக்ஷுவலி டிப்ரைவ்டு தான். இப்போ அது ஆனா எல்லாரும் ஹேண்டில் பண்ணலையா? இப்போ வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னா சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்தா தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். வாட் இஸ் a support system? சப்போர்ட் சிஸ்டம்னா நம்ம வந்து நம்மள ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் கேர் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ என்னுடைய தேவைகளை நானே வந்து இன்னும் நல்லா மிகைப்படுத்தி நல்லா கவனித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு திறமை நமக்கு இருக்கணும். நமக்கு வேண்டியதை வாங்கி சாப்பிடுறது, நமக்கு வேண்டிய உடைகளை போட்டு ஒரு அழகோட நம்மள வந்து திருப்திப்படுத்தி யாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவானா என்ன நானே அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டா போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கணும். செல்ஃப் கேர், செல்ஃப் லவ். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நண்பர்கள், தோழியர்கள், துணை. சோ அப்ப அவங்களோட உறவாட வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்டிமேட் ஃபீலிங் வந்து கிடைக்கும், உணர்வு லெவல்ல வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது அவங்களுக்கு அன்புன்றது தாய் அன்பு கிடைக்கல, மாமியார் கிட்டயும் அன்பு கிடைக்கல. சோ இது வந்து ஒரு பெரிய குறைபாடா இருக்கு. இப்ப இதுக்கு ஈடு கட்டக்கூடிய ஒரு டேங்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள். சோ பெரும்பாலும் கடவுள் பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுல டிப்ரெஷன் வருது இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும் பொழுது. இப்போ கடவுள் இருக்காரோ இல்லையோ, பட் கடவுள் வந்து இந்த மாதிரி சமயத்துல நம்பிக்கை கொடுப்பதற்கும் யாரோ ஒருத்தங்க நம்மளுக்காக இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து உணர்த்துவதற்கும் ஒரு பிலாங்கிங்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ அந்த பிலாங்கிங் நம்ம வந்து இவங்க ஏற்படுத்திக்கணும். ஏதாவது ஒரு சங்கம்லாம் நிறைய இருக்கு, அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போயிட்டு அவங்க வந்து ஒரு உறுப்பினராக சேர்ந்து அங்க வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்து பண்ணலாம். அப்ப அங்க வந்து ஒரு உறுப்பினர் இதுல இருந்து எடுத்து பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஐயோ மேடம் நீங்க ஷாம்லா இல்லைன்னா எங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, அப்படி சொல்ல அவங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ்மெண்டா இருக்கும். சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி சொசைட்டிக்கு பண்றது, மத்தவங்களுக்கு அன்பு காட்டுறது, பொறுப்பு எடுத்துக்கிறது, இதெல்லாம் செய்ய ஊக்கமும் ஆற்றலும் வரும். மெயினா இவங்களோட பெரிய பிரச்சனை இப்ப ட்ரிகர் ஆகிறதுக்கு என்னன்னா, இந்த டிப்ரைவேஷன் இத்தனை நாள் இருந்திருக்கு, பட் இத்தனை நாள் அது பெரிய பிரச்சனையாக இல்லாம இருந்ததுக்கு ஒரு காரணம் என்ன, குழந்தைய வந்து அவங்க பெட் மாதிரி வச்சு வளர்த்திருப்பாங்க. சோ அந்த பெட்டு வந்து ஒரு பெரிய சக்தி. நிறைய பேருக்கு வந்து ஏன் பெட் அனிமல்ஸ் வைக்கிறாங்க, அது வந்து ஒரு டிபெண்டன்ட் லவ் அப்படிங்கிறது வந்து இன்டிமேட் லவ் இல்லாத பொழுது டிபெண்டன்ட் லவ் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆல்டர்னேட்டிவ். பட் இந்த பெட்டா இருந்த ஒரு குழந்தை இப்ப அடாலசன்ட் ஆயிடுச்சு. சோ அப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த குழந்தை என்னை வெறுக்குதுன்னு. சோ அந்த பார்வை, அந்த ஹேண்ட்லிங் வந்து அவங்க கத்துக்கணும், பேரண்டிங்க கத்துக்கிட்டு
அவங்க முதல்ல ஃப்ரெண்ட்லியா அவங்க டாட்டரோட அந்த உறவை பிணைச்சுக்கிட்டாலே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆற்றல் வந்துடும். சோ அதனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி விரக்தி. ஆமா, இப்ப அவங்களுக்கு என்னன்னா அவங்க ரொம்ப அன்பு வைத்த குழந்தை அவங்க கிட்ட எதிர்த்து பேசும் பொழுதுதான் அவங்க நான் இந்த உறவே வேஸ்ட், இந்த தியாகமே வேஸ்ட், நான் இந்த எனக்கு இதுவே வேண்டாம், நான் எதுக்கு இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படணும், நான் வேற யாராவது கல்யாணம் பண்ணிட்டு கூட இருக்கலாமா அப்படின்லாம் தோணுது. ஆனா ஆழ் மனதுல வந்து அவங்க நல்ல ஒரு எத்திக்கல் பர்சனாக இருக்கிறதுனால தான் இப்ப இவ்வளவு தூரம் ஆய்வு செய்யறாங்க. இப்ப இவங்க நிலைமையிலேயே கூட வந்து பல பெண்கள் வந்து பாலியல் உறவுக்காக பல ஆண்களோட தொடர்பு கொண்டுட்டு கேஷுவலா எடுத்துட்டு போறவங்க இருக்காங்க. நம்ம அது தப்பு ரைட்டுன்னுலாம் நம்ம இப்ப பேசல. பட் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, இந்த பெண்ணுக்கு வந்து உண்மையான ஒரு உறவு கணவன் மேலையும் குழந்தை மேலும் இருக்கவே தான் அவங்க இவ்வளவு தூரம் இத பத்தி சிந்திக்கிறாங்க. கண்டிப்பா. சோ அதனால குற்ற உணர்வு கொள்ள வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இது இயல்பாக எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய பிரச்சனை தான். நீங்க இந்த நேரத்துல உங்களோட சப்போர்ட் சிஸ்டம் நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் சரி செய்துக்கிட்டு உங்க குழந்தையோட உறவை வந்து நல்ல பலப்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா, ஒரு சின்ன கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நீங்களும் உங்க மகளும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா ஆக ஆக நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்கறது, அதை பத்தி விவாதம் பண்றது, பல இடத்துக்கு போறது வரது, இந்த மாதிரிலாம் இருக்க இருக்க உங்களுக்கு இந்த செக்ஷுவல் டிப்ரைவேஷன் அப்படின்றது ஒரு ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அளவுல இருக்கும். அது வந்து ஒரு காதல் ரொமான்ஸ் அப்படி நினைச்சுக்க அப்ப அது வந்து உங்களுக்கு உறவுன்றது இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அந்த டிப்ரெஷன் வராது. உறவு இல்லாத மாதிரி நினைக்கும் பொழுதுதான் இல்லாததெல்லாம் பெரிய அளவுல நம்மளுக்கு வந்து ப்ளோ அப் ஆகும். கண்டிப்பா. இப்ப உங்க கணவரோட காதல் இருக்கிற மாதிரி நீங்க பேசணும். அது வந்து நீங்க கம்யூனிகேஷன் போன்ல பண்ணலாம். இப்ப வந்து நிறைய இதெல்லாம் வந்தாச்சு, வெப் இதெல்லாம் வந்தாச்சு. அதுல எல்லாம் வந்து நிறைய வந்து அன்பு காட்டணும். அன்பு காட்ட காட்ட உங்களுக்கு வந்து அந்த அன்பு இருக்கும் இடத்துல காமம் இருக்கவே முடியாது. Absolutely. So as madam says, dependency is something that human beings rely on, not just dependent on your friends but also with your family, with even God. It helps you sustain and progress in your life one day at a time. Very useful advice. ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன். பிரிந்து இருக்கும் தம்பதிகளுக்கு தயவு செஞ்சு காதல் செய்யுங்க. அதாவது உங்க கணவரையோ உங்க மனைவியோ வேற யாரையும் இல்ல. சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க காதல் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க உங்க கணவரோட பேசவோ இல்ல உங்க மனைவியோட பேச அப்ப உங்களுக்கு அந்த காமம்ங்கறத வந்து கைக்குள்ள கையாள முடியும். இட்ஸ் a very sound advice மேம். நான் கேட்டிருக்கேன் இத பத்தி. ஆனா கண்டிப்பா நம்ம இந்த டாபிக் பத்தி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். மேம் இந்த ஒரு செக்ஷுவல் அப்செஷன் பத்தி பேசும்போது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வருது. நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸ் விட்டு நம்ம மெயிலுக்கு போறோம். I mean the mail comes to us from an engineering student. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, மேம் நான் இப்போ ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கேன். நான் 3rd year engineering படிக்கிறேன். நான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது நிறைய கேர்ள்ஸ் கூட நான் பழகுனேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த செக்ஷுவல் அரவுஸ்னஸ் கூட ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு. சம் கேர்ள்ஸ் ஆல்சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாட்டிங் பண்ணுவாங்க, எஃபில வருவாங்க. ஸோ எஃபி மூலியமா நான் ஒரு கேர்ள் மீட் பண்ணேன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல. அந்த கேர்ள் பாத்தீங்கன்னா ஷீஸ் ஃப்ரம் அ டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் அண்ட் திஸ் பாய் இஸ் ஃப்ரம் அ டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட். வித்தவுட் இன்டென்ஷன் இந்த பையன் அந்த பொண்ணு கூட தே ஹேட் செக்ஸ் அண்ட் தே மேட் அ ஹேபிட் அவுட் ஆஃப் இட். அண்ட் 2 மாசம் கழிச்சு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த பொண்ணு ஆக்சுவலி இஸ் 2 months பிரெக்னென்ட். அண்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பையன் ரொம்ப பயந்துன்னு இருக்கான். இஸ் வெரி அஃப்ரேட். இந்த பையன் கூட பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு மட்டும் ஒரு அக்கா இருக்காங்க. அவங்க ஐடில வேலை செய்யறாங்க. அவங்க அப்பா கூட ஆட்டோ டிரைவரா இருக்காரு. ஸோ அவங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் வரும்போது அவங்களுக்கு நிறைய லோன்ஸ் இருக்கு, நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவங்களோட ஃபேமிலி, இந்த கேர்ள்ஸ் ஃபேமிலி கூட ஒத்துக்க வர மாட்டேங்கிறாங்க கல்யாணத்துக்காக. இந்த நிலைமைத்துல அவனுக்கு ரொம்ப பயம் இருக்கு. காசு இல்லாம, வேலை இல்லாம, கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது இந்த நிலைமத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் கேக்குறான் மேம். மேபி ஷாக்கிங் டு யூ, பட் இது வந்து நடக்குது, நிறைய நடக்குது. In our culture, in Indian culture, they're saying it's a very very prestigious culture, ரொம்ப sacred culture. ஆனா கூட இந்த மாதிரி நடக்குதா மேம்? இந்த கேஸ் ஸ்டடியில பாத்தீங்கன்னா இந்த பையன் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கும்பொழுது பாலியல் உணர்வுகள் வருந்திருக்குன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் தான். அடுத்தது வந்து அந்த பெண்ணும் வந்து அவங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே வேலைக்கு போறாங்க. இந்த பொண்ணு தனியா இருக்கு, இந்த பையன் தனியா இருக்கா. இவங்க 2 பேருக்குள்ள பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பிணைப்பு இல்ல, கனெக்ஷன். சோ அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு நேச்சுரலா பஞ்சும் நெருப்பும் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்கிற மாதிரி இயல்பா இந்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உறவுன்றது வந்துடுச்சு. அதே மாதிரி ஒரு தனிமையான இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு தனிமையான இடத்துல நம்ம மீட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது. சோ அப்ப எங்கேயோ 2 பேருக்குமே வந்து அந்த செக்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும்ன்ற ஒரு ஆர்வம் இருந்திருக்கு, ஆணுக்கும் இருந்திருக்கு பெண்ணுக்கும் இருந்திருக்கு. அதனாலதான் வந்து அவங்க தனிமையான இடத்தை மீட் பண்றாங்க. எப்பவுமே ஒரு இப்ப கூட வர நான் நிறைய கேசஸ். ஆனா நீங்க சொல்றீங்க தனியா இடத்துல மீட் பண்றாங்க.
ஆனா தனியா இடத்துல மீட் பண்றது நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குல்ல மேம். அவங்க எல்லாருமே செக்ஸ் பண்றதுக்காக தான் பண்றாங்க. நிச்சயமாக வந்து ஆழ்மனதுல அதுதான் நோக்கமா இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து செக்ஸ் வேண்டாம், வெறுமை பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சா ஒரு காஃபி டேல மீட் பண்ணலாம், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல மீட் பண்ணலாம், ஒரு கடற்கரையில மீட் பண்ணலாம், சினிமா போயிட்டு வரலாம். சோ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 2 பேருக்குமே வந்து ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இயல்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு இது இருக்கு. அவங்க அது மொராலிட்டி ஸ்ட்ராங்கா இல்லாததுனால அவங்களோட நெறிகள் வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை. அடுத்தது வந்து அந்த உண்மையான அன்போ ஈர்ப்போ இல்லை. இது வந்து ஒரு செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் பேஸ் பண்ண ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ன்றதுனால அவங்க நோக்கம் அது வந்து போயிட்டு இருந்திருக்கு. ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி அவங்களோட தனிமையை வந்து அவங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியல. மாணவர்களே நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க, நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் விளைவு உண்டு. அட்லீஸ்ட் இப்போ இவங்க 2 மாசத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அந்த குழந்தை வந்து இப்போ டிஎன்சி பண்ற அளவுக்கு இருந்ததுன்னா அப்புறம் அகைன் அங்க வந்து ஒரு குற்ற உணர்வு வரக்கூடாது. மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்கு. சோ இந்த விளைவை வந்து நம்ம யோசிக்கணும். ஒரு பெண் வந்து அவளுடைய அந்த கன்னித்தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விலை உயர்ந்த விஷயமா தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட மேலை நாட்டுகள்ல கூட கருதப்படுறது. No ma'am, it's a very interesting thing I want to ask you is that now the situation the boys in the இவனோட நிலைமை எப்படின்னா அவனுக்கு what do you say ஒரு ஃபியூச்சர் இல்லாம ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ இந்த பையன் வந்து பெரிய அளவுல பீதிப்பட வேண்டியது இல்ல. ஒரு தகுந்த ஆலோசகர் உதவியோட அந்த ஆனா நிச்சயமாக டிஎன்சி பண்றதுக்கு கொஞ்சம் அளவுல பணம் தேவைப்படும். ஒரு எங்கேயாவது ஒரு மருத்துவமனை கூட்டிட்டு போய் இமீடியட்டா தயவு செஞ்சு அந்த இதை வந்து நம்ம அபார்ஷன் பண்றதுக்கு தான் ஒரு முயற்சி பண்ணணும். ஏன்னா அந்த குழந்தை இல்லாட்டினா பிறந்தது நிறைய சிக்கல்கள்லாம் வரும். திருமணத்துல முடிய போறது இல்ல அப்படிங்கிற பொழுது அப்ப திருமணம் ஆகாம இந்த குழந்தை எப்படி பெத்துக்குவாங்க? அவங்களும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட படிப்பு கெட்டுடும், அவங்களோட ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். அதனால ஏதோ தவறு பண்ணிட்டாங்க. சரி, அடுத்த கட்டமாக அவங்க வந்து இந்த குழந்தையை வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க தகுந்த கவுன்சிலிங் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இவங்களோட காதலை வந்து மறுபரிசீலனை பண்ணணும். இது காதல் தானா இல்ல வெறும் வந்து இந்த காமம் தானா அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு, அப்படி காதல் தான் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு வைத்துக்கணும். இனி வந்து எங்க சந்திக்கணும், இனி இந்த மாதிரி திருப்பி அவங்க பண்ணக்கூடாது. பண்ணாக்க பாதுகாப்போட தான் பண்ணணும். அதே சேம் டைம் இவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி இருக்கா? ஏன்னா இப்பவே அவர் சொல்லிட்டாரு கல்யாணம் பண்ணி கூட பாசிபிலிட்டி இல்லைன்னு. அப்ப கல்யாணத்துல முடிய போகாத ஒரு காதலை வந்து தொடர்ச்சியா எடுத்துட்டே போறது இன்னும் பெயின்ஃபுல் தான். சோ இதெல்லாம் உட்கார்ந்து அவங்க ஒரு ஆலோசகரை மீட் பண்ணி இந்த காதலை வளர்க்கணுமா இல்ல இதை நட்பாக மாற்றிக்கொள்ளணுமா இல்ல எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், கெரியர்ல எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், 2 பேரும் எப்படி கெரியர்ல வந்து முன்னுக்கு வந்து தன்னிச்சையாக நிக்க வேண்டும். இப்ப இதெல்லாம் தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். A very interesting point in the end, madam, because what you're saying is very correlated to the first point which you made, which is basically family support and social support. If we have the proper foundation, the proper support, we can face our problems on a daily basis. I'm not saying that we'll find a solution, but we can face those problems a little easier. Well, on that note, guys, thank you so much for watching. We're going to have more information for you guys on the next episode, but of course, we request you to give us the feedback and the emails to our email address, which is program@pepperstv.com. Again, I'd like to thank Madam Rajarajeswari for making this show possible. Romba nandri, ma'am. See you on the next episode and see you guys on the next episode. Take care and bye-bye.